So when we talk about certain diseases हाम्रो जस्तो मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ या नर्मल मान्छेहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ के हुन्छ भने चाहिँ एनिमल्स र ह्युमन्समा डिजिजहरू ट्रान्सफर हुन्छ भने युजुअली वी डोन्ट थिङ्क अबाउट इट एटलिस्ट आई डोन्ट थिङ्क अबाउट इट तर यस्तो सेयर्ड इज इट भेरी कमन इन लट अफ डिजिजेस It's not common. It's not common. I mean, like, sorry, I'm going to correct myself. We're not talking about the COVID kura, in general. In general, okay. Apart from that. Usually, if I'm correct, I think 75% of the pandemics that happen has a source in wildlife or animals. If I'm correct. Sorry, I forgot that number. There's something, but well, let's say vast majority. Yeah, vast majority of jati pani pandemic cause garera cha ni tyo chai ni it has been proven to have come from wildlife source. Okay, but then like eventually evolve hundai jन्छ. Eventually evolve हुँदै जान्छ. It's a recipe. Everything has to come into the right thing. Mostly अब एउटा कुरा त मान्छेले उनीहरुको space invade गर्यो. We are also exposed to something that we never knew. हैन त्यसले गर्दा पनि हुन सक्छ. Maybe it was equally infectious, we never knew. For some viruses they require certain ecosystem for something to come in the right environment to grow. So there's high number of pandemics that can be sourced to the animal origin. So apart from pandemic भनेको it's a large scale मा हुने भयो नि त. Pandemic भनेको global हजुर. Right, तर apart from that diseases हरु viruses हरु या bacteria हरु transfer हुनु कतिको normal हो. Like for example we're talking about antimicrobial resistance. यो केसमा पनि how common is it for it to be transferred from animals to humans or humans to animals? So I don't want to put a number to it, and even everybody's very cautious in saying that just because there's a resistant bacteria in animals, it can cause resistance in humans. Vanera, मैले सुरुमै भने correlationहरु prove भएको छ enough that मान्छेमा suppose एउटा bacteria देखियो रे हैन एउटा Staphylococcus aureus example दियो रे हैन त्यो एउटा pigमा देखियो त्यो फार्मको एनिमलमा देखियो हैन अनि रेजिस्टेन्स पनि ठ्याक्कै मिल्यो कुन एन्टिबायोटिकमा रेजिस्टेन्स छ त्यो पनि ठ्याक्कै मिल्यो अब भनेपछि गएर सिक्वेन्सिङ गर्छ हैन त्यसलाई त्यो ब्याक्टेरियालाई सिक्वेन्सिङ गर्छ त्यसपछि के हुन्छ भन्दा ह्युमनको त्यो सर्टेन ब्याक्टेरियाको फ्यु फ्र्यागमेन्ट्सहरु हुन्छ के जसले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छ कि यो ह्युमन वाला हो भनेर एनिमलको सर्टेन हुन्छ कि यो एनिमल वाला हो भनेर जब ह्युमनमा त्यो एनिमल वाला जिन्स म्युटेटेड जिन्सको प्रेजेन्स हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ नि कोरिलेसन छ भनेर भन्न मिल्ने हो के त्यो लेभलमा गएपछि मात्रै सो द्याट्स वाइ अब चाहिँ नि रिसर्च गरेर त्यो डेटा ग्यादर गर्नुको रिजन त्यो हो सो द्याट यु क्यान एब्सोल्युटली प्रुभ इट अहिलेलाई वी क्यान नट से कि हुन्छै भनेर इट्स अफन क्रिटिसाइज कि कहाँ त्यति सजिलो हुन्छ देयर इज भेरी लेसली लाइक्लीहुड तर something does not go wrong until it does not go wrong. True. And that's what we who work on public health, we try and, prevent that based on the data, based on evidences, based on systems. So we can't just wait for something to happen before we start implementing some sort of a precautions, when especially these big kind of studies have already shown us that it could be problematic. Let's think about it in that way. So for example, animal बाट human मा transfer हुनुको लागि some sort of gene present हुनु पर्यो भने भन्यो नि त हामीले humans मा हैन हैन animals बाट human मा transmit हुनुको लागि genes present हुन्छ त्यो transmission त तपाईको normally पनि हुन्छ जसरी मान्छे to मान्छे अब खोकी रुगाहरु सर्छ नि त्यसरी नै सर्छ तर ओरिजिन सबै सर्दैन so त्यो part of the process and like how does that happen just for example not quoting anything else but then gain of function जुन गरिन्छ that's one way to test it out in the lab in case certain function या abilities on a virus हामीले add गर्यो भने if that by evolution in the future भयो भने चाहिँ how do we contain it गर्ने रिसर्च त्यही नै हो बेसिकली त्यसको लागि त्यो पर्पसले गरिन्छ हैन that's one kind तर नेचुरली पनि इभल्भ हुँदै जान्छ नि त हुन्छ हैन and what is the cause of that
केही स्पेसिफिक रिजन छ कि अगेन इट क्यान भ्यारी अन See, डिफरेन्ट थिङ्स अब there's 3 causes. One, natural selection भइहाल्यो आफै strong हुँदै जाने just naturally. अब in that I think we also as humans get stronger. So अर्को चाहिँ नि selective pressure जुन चाहिँ एन्टिबायोटिक्सहरू जस्तो स्टिमुलेन्ट्सहरू हामीले हालेर उनीहरूलाई स्ट्रङ हुन जब हामीले उ गर्छौँ त्यो हुन्छ. अर्को चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भन्दा सपोज कुनै सेलुलर लेभलमा चाहिँ नि एउटा क्यारियर हुन्छ क्या. ओके एउटा क्यारियर हुन्छ जुन चाहिँ प्लाज्मिड भन्छ. तपाईँले नाम सुन्नुभयो होला. कोभिड भ्याक्सिन्सहरू प्लाज्मिड बेस्ड भ्याक्सिन्सहरू पनि थियो. त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा द्याट्स अ वे हाउ सेल काइन्ड अफ मल्टिप्लाइज पनि अनि ट्रान्सफर्स इट्स मटेरियल्स टु अदर सेल्स पनि क्या. त्यसरी गर्दा चाहिँ नि त्यो जेनेटिक त्यो म्युटेसनको जेनेटिक मटेरियल जब एउटा सेलले अर्को सेलमा ब्याक्टेरियाको सेलमा ट्रान्सफर गर्छ नि थ्रु प्लाज्मिड त्यसपछि चाहिँ त्यो जेनेटिक लेभलको चेन्ज हुने हो. त्यो वान अफ द कजेस हो क्या. अब एक्ज्याक्टली कति हुन्छ के हुन्छ भनेर त आई डोन्ट थिङ्क एनीबडी विल बी एबल टु क्वान्टिफाई द्याट बिकज देयर इज सो मेनी मुभिङ भेरिएबल्स इन्टु दिस बट देयर इज बेसिकली 3 वेज हाउ इट ह्यापन्स. अनि मैले तपाईँसँग अस्ति कुरा गर्दा पनि भएको थिएँ के भन्दा अब हरिजेन्टल भर्टिकल ट्रान्सफर त भइहाल्यो. यसपछि तल आउँछ त्यसपछि भर्टिकल ट्रान्समिसन भनेको तपाईँको अब आमाबाट बच्चामा सर्ने जस्तो मान्छेबाट मान्छेमा आयो वाट एभर होइन. or talking about a bacterial level एउटा ब्याक्टेरियाले अर्को ब्याक्टेरियालाई दियो. एउटा ब्याक्टेरिया ए भनौँ ए ब्याक्टेरियाले अर्को टाइप अफ ए ब्याक्टेरिया बनाउँदै गयो मल्टिपल हुँदै गयो होइन. अर्को चाहिँ नि के हुनसक्छ भन्दा हरिजोन्टल ट्रान्सफर भनेको ए ब्याक्टेरिया can, if it's resistant, has a potential to turn B bacteria into a resistant one as well. Because in plasmidly गर्छ क्या. Okay. Because they have this gateway. एउटा कमन छ गेटवे खोलिदिन्छ अनि अर्को सेलमा गएर मल्टिप्लाई गर्छ. That's where superbugs are created. अनि त्यो चाहिँ नि हो कि मल्टिपल डोसेस अफ एन्टिबायोटिक्सले पनि whatever level of combinationsले पनि नमर्ने अनि पेसेन्टहरूले कहिलेकाहीँ ज्यानै गुमाउने कहिलेकाहीँ लिम्सहरू जाने त्यो रिजन हुन्छ क्या. That's superbugs के भन्छ किन superbug that sounds like a super villain Superman, type, Superman, right? Superbug, Supervillain, yeah. So that's so right. it's a combination of multiple viruses or Yes, bacteria. yes. And not the resistance. Okay. एउटै ब्याक्टेरिया चाहिँ नि मल्टिपल ग्रुप्स अफ एन्टिबायोटिक्स चाहिँ नि रेजिस्ट गर्न सक्ने भयो. त्यो चाहिँ नि भयो नि त. अब तपाईँले यो लेभल यो ब्याक्टेरिया यो एन्टिबायोटिक दियो त्यो पनि काम गर्दैन अर्को पनि दियो अर्को पनि काम गर्दैन. सो इट बिकम्स लाइक अ सुपरम्यान जस्तै भनौँ न. त्यही हो.